मार्च 2019 में लेवायेलू एसएससी बोर्डनु गणितनु आजनु पेपर तारीख 12/3/2019 रोज लेवायेला गणितना पेपरनु आज आपणे सोल्यूशन करवा जई रह्या छे। तो मारी पासे छे पेपर सेट नंबर 3। तो एनो पहलो विकल्प है कि बे वर्तुळना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर 9/16 तो परिघनो गुणोत्तर खाली जग्या थाय तो परिघनो गुणोत्तर थशे ऑप्शन सी 3/4। त्याबाद आपणी पासे छे बीजो विकल्प कि शंकुनु घनफळ शोधवानुं सूत्र खाली जग्या छे। तो सूत्र परथी पूछायेलो प्रश्न हतो तो एनो जवाब आवशे 1/3 पाई r स्क्वेर h। त्याबाद तीजो सवाल विकल्प आपणी पासे छे 1 रूपियाना सिक्कानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र खाली जग्या छे तो एनो जवाब आवशे 2 पाई r h ऑप्शन नंबर डी। त्याबाद चौथो विकल्प आपणी पासे छे कि नळाकारनुं घनफळ 1408 सेमी ट्यूब और तेनी ऊंचाई 7 सेमी है तो नळाकारनी त्रिज्या खाली जग्या सेमी थाय तो एनो ऑप्शन नंबर आवशे बी 8। त्याबाद पांचमो कीधो छे कि नीचे दर्शावेला बंध आकृतिनुं कुल क्षेत्रफळ खाली जग्या एकम स्क्वेर थाय तो एनो जवाब नंबर आवशे सी 31। त्याबाद छठो विकल्प आपणे कीधो छे कोई माहिती माटे z बराबर 20 और m बराबर 30 तो x बार बराबर खाली जग्या थाय तो एनो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर बी 35। त्याबाद सातमो कीधो m प्लस एक्स बार बराबर 22 और m माइनस एक्स बार बराबर 2 तो z बराबर केटला थशे तो एनो ऑप्शन नंबर आवशे डी 16। त्याबाद कीधो छे आठमो नीचे आपेली माहितीनो बहुलकीय वर्ग खाली जग्या थाय तो बहुलकीय वर्ग केटलो थशे ऑप्शन नंबर सी 30 થી 40। त्याबाद कीधो छे आपणे नवमो एक समतोल पासो उछाड़ता तेना पर मळतो अंक 3 नो गुणित होवाथी संभावना खाली जग्या छे तो एनो जवाब आवशे 1/3 એટલે ऑप्शन नंबर सी। त्याबाद 10मो कीधो छे पीसी बराबर 3/5 तो पीसी बार बराबर खाली जग्या थशे तो एनो जवाब आवशे डी 2/5। त्याबाद 11मो कीधो कि प्रत्येक 4 क्रमिक घन पूर्णांकनो गुणाकार खाली जग्या वडे विभाजन छे तो एना माटे जवाब आवशे ऑप्शन नंबर बी 24। त्याबाद आपणे 12मो विकल्प कीधो छे कि 2570/6250 નું दशांक वितरण खाली जग्या अंको पछी शांत थशे तो 5 अंको पछीनुं शुं थशे शांत थशे। त्याबाद 13मो कीधो छे कि द्विघात बहुपदी खाली जग्याना शून्य 4 અને 3 थाय तो द्विघात बहुपदीना 4 અને 3 थतो एवो जवाब ऑप्शन नंबर आपणी पासे छे बी x² - 7x + 12। त्याबाद 14मो विकल्प कीधो छे कि p ऑफ x बराबर 40x² + 11x - 63 ने x + 2 वडे भागता मळती शेष केटली वच्चे 75 એટલે ऑप्शन नंबर सी। त्याबाद 15मो कीधो छे अल्फा बीटा गेमा ए त्रिघात बहुपदी p ऑफ x बराबर ax³ + bx² + cx + d ना ए नॉट इक्वल टू 0 ना शून्य होय तो 1/α + 1/β + 1/γ बराबर खाली जग्या थाय तो एनो जवाब आवशे सी बराबर -c/d। त्याबाद आपणी पासे एमसीक्यू नंबर छे 16 3x + 2y = 7 और 2x + 3y = 3 होय तो x - y बराबर खाली जग्या छे तो एनो ऑप्शन नंबर आवशे डी 4। त्याबाद 17मो कीधो छे बे अंकोनी एक संख्यानो एकमनो अंक x और दशकनो अंक 4 होय तो ते संख्या खाली जग्या छे तो एवो ऑप्शन नंबर आपणी पासे छे डी 40 + x। त्याबाद पाछे आपणे 18मो विकल्प आप्यो छे कि द्विचल सुरेख समीकरण 2x - y = 5 नो एक उकेल खाली जग्या छे तो एना माटेनो ऑप्शन नंबर आवशे डी 3 અને 1। त्याबाद कीधुं छे 19मो p ऑफ x बराबर 5x + 3 तो x बिलोंग्स टू r नो आलेख खाली जग्या मळे तो हमेशा केवो मळशे रेखा એટલે ऑप्शन नंबर आवशे बी। त्याबाद 20मो कीधो समीकरण युग्म 5x - 5y बराबर -5 और 3x/2 - 3y/2 + 3/2 बराबर 0 नो उकेल गण खाली जग्या मळे तो केवो मळशे अनंत गण એટલે કે ऑप्शन नंबर आवशे सी। त्याबाद 21मो एमसीक्यू कीधो छे कि समीकरण kx² - 4 वर्गमूल में 5x + 5 बराबर 0 नो एक उकेल वर्गमूल 5 होय तो k बराबर केटला थाय तो k बराबर केटला थशे 3 એટલે ऑप्शन नंबर आवशे डी। त्याबाद 22मो कीधो जो खाली जग्या होय तो द्विघात समीकरणना वास्तविक बीज अस्तित्व न धरावे तो एना माटे ऑप्शन आवशे सी डी <0 એટલે કે सी ऑप्शन આપણો આવશે। ત્યારબાદ કીધો છે 23મો કે દ્વિઘાત સમીકરણ 2x² - 10x + 1 = 0 માટે વિવેચકનું મૂલ્ય d બરાબર ખાલી જગ્યા થાય તો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી 0। ત્યારબાદ 24મો કીધો કે દ્વિઘાત સમીકરણ ax² + bx + c बराबर 0 तो ए नॉट बिलोंग्स टू 0 नु पूर्ण वर्गनी रीते उकेल शोधवानुं सूत्र सौ प्रथम खाली जग्या गणितशास्त्रीए आप्युं हतुं तो एना माटे जवाब आवशे बी
શ્રીધર આચાર્યએ। ત્યારબાદ 25મો કીધો જો કોઈ સમાંતર શ્રેણી માટે T3 બરાબર 8, T7 બરાબર 24 તો T10 બરાબર કેટલા થશે? તો એના માટે આપણો જવાબ આવશે A 36। ત્યારબાદ કીધો છે 26મો વિકલ્પ, જો x+2 3x - 1 4x + 1 એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદો હોય તો x બરાબર ખાલી જગ્યા થાય તો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર C 5। ત્યારબાદ 27મો વિકલ્પ કીધો છે જો 5 + 7 + 9 + ખાલી જગ્યા n પદ સુધી 437 હોય તો n બરાબર મૂલ્ય કેટલું થાય? તો એનો ઓપ્શન આવશે D 19। ત્યારબાદ કીધો છે 28મો, જેના બીજ -4 અને 3 હોય તેવું ચલ x નું દ્વિઘાત સમીકરણ ખાલી જગ્યા છે તો એના માટે આપણો જવાબ આપેલો છે B x² + x - 12 બરાબર 0। ત્યારબાદ કીધો છે 29મો વિકલ્પ, ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ DEF માં સંગતતા ABC સંગતતા DEF સમરૂપતા છે જો AB + BC બરાબર 10, DE + EF બરાબર 12 તો AC બરાબર 6 હોય તો DF બરાબર મૂલ્ય કેટલું થાય? તો એનું મૂલ્ય આવશે ઓપ્શન નંબર A 7.2। ત્યારબાદ કીધો છે 30મો, ત્રિકોણ PQR માં ખૂણો P નો દ્વિભાજક કિરણ QR ને M માં છેદે છે તો PQ બરાબર 10 અને PR બરાબર 12 તો QM બરાબર 8 તો QR બરાબર ખાલી જગ્યા થાય તો એનો ઓપ્શન નંબર આવશે B 17.6। ત્યારબાદ કીધું છે 31મો કે ત્રિકોણ ABC માં AMB અને ANC તો તો કીધું છે MN સમાંતર BC જો AM જેમ AB બરાબર 2/3 તો AC બરાબર 15 તો NC બરાબર કેટલા થશે? તો એનો ઓપ્શન નંબર આવશે A બરાબર 5। ત્યારબાદ કીધો છે 32મો કે ત્રિકોણ ABC માં માપ ખૂણો B 90 અંશ છે અને BM એનો વેધ છે તો AB બરાબર મૂલ્ય આપ્યું છે 4/6 તો AM બરાબર મૂલ્ય આપ્યું છે 8 તો AC બરાબર ખાલી જગ્યા મૂલ્ય થાય તો એનો ઓપ્શન નંબર આવશે B 12। ત્યારબાદ કીધો છે 33મો કે ત્રિકોણ XYZ માં XM મધ્યગા છે તો XY² + XZ² બરાબર 328 અને XM બરાબર 8 તો YZ બરાબર ખાલી જગ્યા થાય તો એનું મૂલ્ય આવશે C બરાબર 20। ત્યારબાદ કીધો છે 33મો કે ચોરસ ABCD ની પરિમિતિ 32 છે તો વિકર્ણ AC નું માપ ખાલી જગ્યા થાય તો જવાબ શું આવશે? D 8/2। ત્યારબાદ મને કીધો છે 35મો કે એના બિંદુ આપ્યા છે 3 5, બીના બિંદુ આપ્યા છે 8 9 તો AB નું મધ્ય બિંદુ ખાલી જગ્યા તો ઓપ્શન નંબર A 11/2 અને 7। ત્યારબાદ મને કીધો છે 36મો કે બિંદુઓ 2 3 અને A0 વચ્ચેનું અંતર 3 હોય તો A બરાબર ખાલી જગ્યા તો એનો જવાબ આવશે D 2। ત્યારબાદ 37મો કીધો A 0 0, B 2 0, C 0 - 2 A 3 ત્રિકોણોના શિરોબિંદુ ખાલી જગ્યા છે તો એનો જવાબ આવશે સમ દ્વિભાજક કાટકોણ એટલે ઓપ્શન નંબર C। ત્યારબાદ મને કીધો છે 38મો ત્રિકોણ ABC ના શિરોબિંદુઓ A 2 4, B 3 5, C 4 3 છે તો ત્રિકોણ ABC ના મધ્ય કેન્દ્રના યામ ખાલી જગ્યા થાય તો ઓપ્શન નંબર B 3 અને 4। ત્યારબાદ મને કીધો છે 39મો સવાલ કે 5 sin θ બરાબર 4 cos θ હોય તો tan θ બરાબર ખાલી જગ્યા જાય તો એનો ઓપ્શન નંબર આવશે A 4/5। ત્યારબાદ મને કીધો છે 40મો કે 1 + tan² θ 1 - sin² θ નો બેનો ગુણાકાર છે તો એનો ઓપ્શન જવાબ નંબર આવશે D 1। ત્યારબાદ મને કીધું છે કે ત્રિકોણ ABC માં sin B + c/2 હોય તો એનું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો cos a/2 એટલે ઓપ્શન નંબર આવશે C। ત્યારબાદ કીધો છે 42મો tan 7 θ * tan 3 θ બરાબર 1 તો θનું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો θનું મૂલ્ય થશે 9 ઓપ્શન નંબર B। ત્યારબાદ મને 43મો કીધો છે દીવા દાંડી પરથી જોતા દરિયામાં સ્થિર ઊભેલા બે વહાણો A અને B ના અવશેષ કોણ અનુક્રમે 25 અને 40 છે તો દીવા દાંડીથી ખાલી જગ્યા તો B કરતાં એનું અંતર વધારે છે ઓપ્શન નંબર C। ત્યારબાદ મને કીધો છે 44મો 10 મીટર લંબાઈની નિશાની AC દિવાલને ટેકવેલી છે તો નિશાનીનો નીચેનો છેડો દિવાલથી C એટલે કે 8 મીટર દૂર હોય તો sin C નું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો sin C નું મૂલ્ય થશે ઓપ્શન નંબર D 3/4। ત્યારબાદ મને 45મો વિકલ્પ કીધો છે એક વૃક્ષના પડછાયાની લંબાઈ વૃક્ષની ઊંચાઈ જેટલી થાય ત્યારે સૂર્યના અવશેષ કોણનું માપ ખાલી જગ્યા થાય તો એનો જવાબ આવશે B બરાબર 45 ડિગ્રી। ત્યારબાદ મને 46મો કીધો છે કે ચોરસ ABCDના ચારેય શિરોબિંદુઓ એક વર્તુળ પર આવેલા છે
જો માપ ખૂણો ડી બરાબર 60 તો માપ ખૂણો બીનું માપ કેટલું થાય? તો ગણતરી કરતાં માપ ખૂણા બીનું માપ કેટલું થશે? 120 ડિગ્રી. ત્યારબાદ મને કહેલું ઓપ્શન નંબર એમાં 46માં આવશે સી. ત્યારબાદ મને કીધો છે 47મો, નીચે આપેલી આકૃતિમાં રેખાખંડ ટીએ અને રેખાખંડ ટીબી સ્પર્શકો છે. તો ટીએ બરાબર 10 અને માપ ખૂણો ટીએબી બરાબર 60 ડિગ્રી. તો જીવા એબીની લંબાઈ ખાલી જગ્યા થાય તો જીવા એબીની લંબાઈ કેટલી થશે? 10, એટલે કે ઓપ્શન નંબર ડી. ત્યારબાદ મને 48મો વિકલ્પ કીધો છે કે 8 ત્રિજ્યાના વર્તુળો લઘુચાપ કેન્દ્ર આગળ થીટા માપનો ખૂણો આંતરે છે. તો લઘુચાપની લંબાઈ એલ બરાબર ખાલી જગ્યા થાય તો એનો જવાબ આવશે એ બરાબર પાય આર થીટાના છેદમાં 180. ત્યારબાદ મને 49મો વિકલ્પ કીધો છે કે 15 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના એક ચાપની લંબાઈ 20 સેમી છે. તો તે ચાપને સંગત લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા સેમી સ્ક્વેર થાય તો એનો ઓપ્શન નંબર આવશે ડી 150. ત્યારબાદ છેલ્લો વિકલ્પ આપણો કીધો છે 50મો, જો વર્તુળની ત્રિજ્યાના માપમાં 20% વધારો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં ખાલી જગ્યા વધારો થાય. તમને પાઈની કિંમત આપેલી છે 3.14 તો એનો ઓપ્શન નંબર આવશે બી 44%. જો મિત્રો તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વધુને વધુ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ બનો અને નીચે કોમેન્ટ લખો તો અમે સતત આવા નવા વિડીયો મૂકતા રહીશું. બાય. એબી સર. જય હિન્દ, જય ભારત.